کہ ان کا عمل کلمے کا شاہد نہیں. یہ یاد رکھیے اسلام تقاضا کیا کرتا ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا عمل اس کلمے کی گواہی دے. اگر لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے تو ہم اپنے عمل سے ہمیں گواہی دینی ہوگی. وہ کیسے دینی ہوگی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اگر محمد رسول اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور مقتدا تسلیم کرتے. تو حضور کی اس تبلیغی زندگی کی تو لاکھوں مثالیں ہیں. ایک میں اور عرض کروں گا. جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں مدینہ منورہ کی ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے 2-3 گٹھلیاں رکھ کر. تاریخی واقعہ ہے. کہا اماں اٹھوا دوں؟ بڑھیا کو نہیں پتا تھا کون ہے، نہ آپ کو علم تھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے تو مزدور چاہیے، میں تو بوڑھی ہوں، یہ نہیں اٹھا سکتی. کہاں لے جانی ہے؟ یہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے، وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں. آپ نے تینوں گٹھلیاں اپنے کندھوں پہ رکھ لی. پوچھا اماں آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اور یہاں ایک مکہ سے جادوگر آیا ہے، سنا ہے لوگوں کو بے دین کر دیتا ہے. تو میں نے سوچا مدینہ سے ہی نکل جائیں، کہیں وہ اپنے جادو سے مجھے بے دین نہ کر دے. ہم جیسا کو ہوتا اٹھا کے پھینکتا گڑیاں کی یہ پڑی. حضور خاموش رہے اور پہنچ گئے جہاں اس بڑھیا نے پہنچنا تھا. وہاں اتاری. بڑھیا نے کہا یہ بیٹا مزدوری نہ اماں، آپ ماں کی جا ہے، آپ سے مزدوری لوں؟ کتنے شریف النفس انسان ہو. بیٹا ایک بات سنتے جانا، کہیں تمہارے جیسے شریف آدمی اس کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. اگر تمہارے جیسے شریف چڑھ گئے تو پھر دین نہیں بچا سکو گے. حضور نے فرمایا اماں میں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہوئے بھاگ رہی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں. بڑھیا کے ہوش اڑ گئے. فرمایا آپ ہیں؟ کہ جی. اٹھائیے سامان اور پھر وہیں لے چلیے. آپ تو اللہ کے خصوص بندے. بڑھیا کو کوئی واز نہیں کیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی تحریر نہیں دکھائی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ غیر مسلموں میں مسلمان کے کردار کے بنا پر ہو. مجھے اپنے رشتہ دار ملتے تھے، یہ چچے ممو دوسرے یعنی ملتے رہتے تھے، اور ہماری باس بھی ہوتی تھی. وہ یہی کہتے کہ ان ڈاکوؤں کا مذہب قبول کیا ہے، اگر چوری کہیں ہوگی تو مسلمان ہوگا، دھوکہ کوئی دے گا تو مسلمان ہوگا، فراڈ کہیں ہوگا تو مسلمان ہوگا. ان کا مذہب قبول کیا ہے. اور ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں مسلمانوں کا یہی کردار ہے. تو میں ان سے یہ شرمندگی کا سوال ہوتا تھا میرے لیے. تو میں کہتا چچا جان میں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان قبول نہیں کیا. اس دور میں اسلام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ایک الگ چیز ہے. میں بھی انہی میں شامل ہوں. ورنہ ایک مسلمان، مجھے ایک اور تاریخی واقعہ یاد آتا ہے. آپ کو پتہ ہے اندلس میں، اسپین میں خاندان بنو امیہ کی حکومت تھی، اور وہاں ایک عرب نوجوان شکار کے لیے جنگل میں نکلا. وہ تیر چلایا، کسی جانور کو دیکھ کر نشانہ خطا گیا، ایک عیسائی بچے کو لگ گیا تیر اور اس کی وفات واقع. سنیے یعنی تبلیغ کس طرح کی جاتی. بچہ فوت ہو گیا. عیسائی باپ نے اس عرب نوجوان پہ دعویٰ کر دیا. قاضی صاحب بھی مسلمان تھے. یہ آج کل کے حاکم اور یہ ججز نہیں تھے کہ جو 10-10 ہزار لے کے ایک مسلمان کو مجبور کریں کہ ہندو بن جاؤ. قاضی صاحب اور عیسائی نے کوئی جھوٹے سچے چند گواہ بھی بنا لیے، وہ تو بن سکتے تھے، لیکن مسلمان نے کہا میرا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی گواہ نہیں. فیصلہ قاضی نے اب کرنا تھا بیانات گواہوں کے. گواہوں نے گواہی دی اس نے جان بوجھ کے اس عیسائی بچے کو تیر مارا ہے،
ये मुसलमान था, ये ईसाई है। इसलिए काजी साहब मजबूर थे, उन्होंने वो फांसी का ऑर्डर दे दिया कि फलां तारीख इस अरब नौजवान को फांसी दी जाएगी। आकर जेल में बंद कर दिया गया। वो जब सुपरिटेंडेंट जेल गुजरा तो उस अरब नौजवान के दरवाजे के सामने से, तो अरब नौजवान ने रोका कि सुपरिटेंडेंट साहब ज़रा बात सुनिए, मेरे फांसी के ऑर्डर्स हो गए होंगे, फिर ठीक है, यहाँ तो फांसी वाले ही आते हैं, मैं क्या करूँ। नहीं, एक काम है आपसे कि अल्लाह ताला जानते हैं मैं कातिल नहीं, वो तो रब ताला को इल्म, लेकिन मेरे अरब में कुछ लोगों के हुकूकुल इबाद हैं मेरे ज़िम्मे। अगर मैं फांसी चढ़ गया, बाकी गुनाह तो मेरे बख्शे जाएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं हो। आप जानते हैं, उलमा हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ आपके सामने। यानी दुनिया में सबसे बड़ा अमल शहादत को समझा गया है कि इससे बड़ा अमल और कोई। बात भी ठीक है। और हुजूर फरमाते हैं युगफर लिश्शहीद कुल्लु ज़म्बिन इल्ला दैन, कि शहीद का जिस्म से अभी खून का कतरा ज़मीन तक नहीं पहुंचता कि उसके गुनाहों पर कलमे अफ़व फेर दिया जाता है रब ताला की तरफ से, लेकिन जो बंदों के हकूक उसके ज़िम्मे होंगे वो शहादत से भी माफ़ नहीं होते। आज हम मुसलमानों में ये भी सबसे बड़ा कसूर है कि हम हुकूकुल इबाद की ज़रा परवाह नहीं करते। अगर हम परवाह करते तो ये रिश्वतें, ये सिफारिशें, ये बेईमानियाँ, ये धोखे और ये फ्रॉड हम में ना होते। अब दुनिया की कोई बुराई नहीं जो हम में न पाई जाती हो मुसलमानों, जिनमें मैं खुद भी शामिल। तो हमारी तबलीग क्या असर करेगी? हम पहले अपने आप तो मुसलमान बनाएं, तबलीग का दर्जा तो बाद में आता है। वो तो रब ताला ने फरमा दिया लेमा तकूलून मा ला तफअलून, कि जिस पे खुद अमल नहीं हो तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे को कहते हुए, अगर कहोगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। और मुझे ये फिर मैं वो ईसाई वाली बात सुनाता हूँ। मुझे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आया, मैंने उनकी सीरत में पढ़ा था। अल्लाह की कसम, मुसलमान तो वो थे, हम क्या मुसलमान। कि एक औरत ले आई एक बच्चे को, जी हजरत ये गुड़ ज़्यादा खाता है, को दम कर दें। हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अम्मा इसे कल लेकर आ। उन्होंने समझा भाई शायद किसी किताब से को दम ढूंढना होगा। दूसरे दिन बेचारी दूर से आई थी लेकर, हजरत की खिदमत में पहुंची। हजरत ने सिर्फ हाथ फेर दिया कि बेटा गुड़ न ज़्यादा खाएगा, अम्मा ले जाओ। तो दम तो किए नहीं, अब अम्मा ये छोड़ देगा तो कल क्यों नहीं कहा। फरमाया सुबह मैं खुद गुड़ चख चुका था, तो मैंने ये अल्लाह ताला के यहाँ मुनासिब न जाना, जो काम मैंने खुद किया है दूसरे को मना कर। देखिए इसे कहते हैं इस्लाम। लेकिन और उन लोगों का सिर्फ कह देना कि बेटा गुड़ न खाओ, बाकी नुकसानात बयान करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही किरदार को। तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि इस्लाम किरदार से फैला है, अखलाक से मुसलमानों के जब तक था। ये सिर्फ ज़बानी तबलीगें गैर मुअस्सर होती हैं, बात दिल से जो निकलती है असर रखती है। अल्लामा इकबाल जैसे फरमाते। तो वो जी मुझे अपने मुल्क में कुछ हुकूक हैं, मुझे आप जाने दें। उसने कहा यहाँ स्पेन से अरब में जाओ और फिर फांसी, अजीब बात करते हो। अरब ने कहा मैं मुसलमान हूँ, बस इतना कहना था कि सुपरिटेंडेंट जेल ने ताला खोल दिया। चला गया अरब सुपरिटेंडेंट, और वो हत्ता के फांसी की डेट आ गई, वापस ना आया। काजी साहब ने पूछा कहाँ है मुजरम? वो सुपरिटेंडेंट जो ईसाई था उसने कहा जी कि वो भाई किस जमानत पे छोड़ा? उसने कहा था जी मुसलमान है, और मेरा ईमान है कि मुसलमान जो कहता है वो ही करता है, वो झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। ये ईसाइयों को भी पता था मुसलमान का ये किरदार। नहीं तो फिर आपको फांसी दी जाएगी।